الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، وقال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليمان فغطيني به، فأتيته بالقصاء اليمان فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين، ولا مغموم الله وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وصعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. شہنشاہ کائنات، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین. حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین. سلام ہو تمہیں اے شہ کربلا، سلام ہو تمہیں اے قتیل جفا، سلام ہو تمہیں دین کے پیشوا، شہید الشہید الشہید الحسین. حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین. تمہیں نے بچایا ہے دین خدا، تمہیں ہو ہمارے امام ہدا، تمہیں تو ہو شافی روز جفا. غریب الغریب الغریب الحسین. حسین الشہید الشہید الحسین، غریب الغریب الغریب الحسین. کٹا کے گلا تم نے ثابت کیا، بچا کے یہ دین تم نے ثابت کیا، کہ تم جانشین رسول خدا. غریب الغریب الغریب الحسین. حسین الشہید الشہید الحسین، غریب الغریب الغریب الحسین. حسین الشہید الشہید الحسین، غریب الغریب الغریب الحسین. سلام غریب الوطن السلام، سلام اسیر مہن السلام، سلام امام زمن السلام. شہید الشہید الشہید الحسین. حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین. نبوت کی آغوش میں تم پلے، ہدایت کا بازو پکڑ کر چلے،
تمہیں دیکھ کر کیوں نہ باطل جلے، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ کہاں ہے وہ مشق اور کہاں ہے علم، کہاں ہے چچا اور کہاں ہے علم، سکینہ کو پانی نہیں مل سکا، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ مدینے سے تم کو چھڑایا گیا، غریب الوطن تم بنایا گیا، ستم پر ستم تم پہ ڈھایا گیا، غریب الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، غریب الغریب الغریب الحسین۔ ہمیں کربلا کو بلاؤ حسین، الہی آمین، ہمیں کربلا میں بلاؤ حسین، ہمیں اپنا روضہ دکھاؤ حسین، بنے ہم انبیاء کے زوار حسین، غریب الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، غریب الغریب الغریب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم بنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبیر الولاء المدرکین، ربی شہداء صدیقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی، علی عبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الاعجاز ادرکنی، یا بسال مہدی ادرکنی، یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل، صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। हाज़िर महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने सलामों को, हमारे आने को, हम अपने जिक्र को खुदावंद आलम के आगे ये कहते हुए हदिया पेश करते हैं, परवरदिगार हम हदिया अहलुल बैत को पेश करते हैं, सलाम का हदिया पेश करते हैं। माह मुहर्रम का महीना है, सलाम का हदिया, दूसरी माह मुहर्रम की शबाद, और हर रोज हम अपना सलाम, आप जितने देख रखे हैं, आप अपना अपना सलाम आप जिस शहीद को हदिया पेश करना चाहते हैं करें। जी, खुदावंद आलम कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आप सब जानते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ये कहकर इस आयत को सरनामा कलाम किया था। ये 3 आयतें हैं, सूरे आला की आयतें हैं, 14वीं, 15वीं और 17वीं आयत है। तो ये तीनों आयत का सरनामा कलाम मैंने लास्ट ईयर भी किया था, और इस साल क्योंकि मेरा वादा था लास्ट ईयर कि मैं आपसे कहा था, देखने वालों से कहा था, मजलिसों में शामिल होने वालों से ये कहा था कि इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर यानी 2026 2025 में कहा था 2026 मैं लास्ट आयत सूरे आला की 17वीं आयत की तफसीर वाक़े के साथ बयान करूंगी, ये वादा था। यानी सूरे आला की ये आयतें क्या कह रही है? सूरे आला की ये आयतें कह रही है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है, बेहतरीन आयत, खूबसूरत आयत, तदब्बुर करने वाली ये आयत। ये अगर ये आयत को हम फिक्रमंद या तदब्बुर कर लें, इसके गौर फिक्र कर लें, पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सिर्फ जिंदगी नहीं, आखिरत भी हम और आपकी कामयाब हो जाएगी। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो इंसान जो अपने कल्ब को ताहिर करता है। वो लास्ट ईयर आपने सुन लिया, जो भी सरसरी था। अब फिर कुरान कह रहा है कि आप दुनिया की मोहब्बत को चाहते हो, ऐ इंसान तो दुनिया की मोहब्बत को चाहता है। फिर कहा इमीडिएटली, फिर कह रहा है आखिरत बेहतर भी है और हमेशा हमेशा के लिए है। क़द अफ़लह मन तज़क्का बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन, आखिरत खैर भी है और अबका भी है, यानी अबका बाकी रहने वाला, ये आखिरत है। और इसलिए मेरा मौजू आपने फ्लायर में देख लिया होगा कि मेरा मौजू क्या है, और इस मौजू को सुनना भी है, समझना भी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बड़े इत्मीनान से मैं बयान करूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हमें अपनाना है, जिसे हमारी आखिरत बेहतर होगी, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हमारी बरज़ख की जिंदगियों को भी बयान करूंगी। जो हम बरज़ख में चले जाएंगे, उस बरज़ख की जिंदगी क्या होगी, थोड़ा थोड़ा आपको ये 9 मजलिसों में सुनने मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको सुनकर इसमें चंद चीजें हम और आप सीख भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बयान करेंगे आप सुन लेंगे, नहीं, चंद चीजें हैं जो मामूली सी चीजें हैं, लेकिन हमें सीखना बहुत जरूरी। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर रखे हैं, यानी वो चीजों को हम अपना नहीं रखे, जिसके लिए कुरान कह रहा है कि आपको अपनाना पड़ेगा दुनिया के खैर के लिए और आखिरत के खैर के लिए, आखिरत की जिंदगी के लिए।
अब चलिए चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजह। चौथे इमाम फरमा रहे हैं कि खुदावंद आलम तो इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, जिंदगी में काउंट करें कि खुदा कितनी नेमतों से हम और आपको नवाजा है। और इमाम फरमा रहे हैं मालिक तो हमें इतनी नेमतों से तू नवाजा है, अगर मैं एक नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मेरी जबीन को यानी मेरे सर को सजदे में ले जाता हूं, तो उस जबीन को मैं सजदे में ले जाता हूं और सजदे से मैं जबीन को उठाता हूं, उससे पहले दूसरी नेमत तो अता कर देता है। अगर जिंदगी भर भी उन नेमतों का शुक्र अदा कर लूं तब भी कम है परवरदिगारा, इतनी तूने हर इंसान को नेमतों से नवाजा है। और हम और आपको खुदा देखिए हमें हमारी मेंटल सेटिंग, इसलिए मैं कह रही हूं ये आखिरत के लिए, बरज़ख की मंजिलों के लिए ये बहुत जरूरी है। लगता है ये बहुत छोटी चीज है, हम और आपको लग रहा है बहुत छोटी चीज है, कह देना मेरा आसान के शुक्र के सजदे में चले जाएं और जिंदगी भर ये जुमले हम कहीं मर्तबा कहीं जाकिर और जाकिरीन के जबानी सुन चुके हैं कि हम शुक्र का सजदा करते करते थक जाएंगे, लेकिन नेमतें खत्म नहीं होगी। खुदा इतनी नेमतों को अता कर रखा है। अब ये शुक्र का सजदा करना चौथे इमाम फरमा रखे हैं, जिनके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, करबला के सफर में उनके गले में तोक था और वो तोक भी उल्टा बिठाया गया था, फिर भी कह रहे हैं कि खुदा ने इतनी नेमतों को अता किया है हम और आपको। यानी हम और आपको यहाँ बता रहे हैं कि हमारे माइंड की सेटिंग, हमारे जहन की सेटिंग, देखिए ये हमें बदलना है, माइंड सेट को बदलना है। कि माइंड सेट जब तक नहीं बदलता सिर्फ हम हदीसें सुनते रहेंगे, कुरान मजीद की आयतों की तफसीरें सिर्फ सुनते रहेंगे, या तो एक लम्हे के लिए अपनाएंगे या तो हम एक दिन के लिए अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। कब हम कंटिन्यूस अपनी जिंदगी में इन हदीसों को, इन कुरान मजीद की आयतों को अपना कर उस पर अमल करेंगे, तब जब हमारा माइंड सेटिंग चेंज हो जाएगा। ये जरूर आप मेरी मजलिसों में सुनते रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये 9 मजलिसों में। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि शुक्र अदा करने के लिए हमारी फितरत में कंप्लेन करने की आदतों को खत्म करना होगा। एक एक कंप्लेन, यानी हर लम्हा इंसान अगर कंप्लेन करता रहेगा अपनी जिंदगी की, अपने वजूद की, अपने माल ना होने की, या बड़ा घर ना होने की, बेहतरीन गाड़ी ना होने की, या फलाने ये किया वो कहने की, फलाने मुझे सलाम नहीं किया, यानी एवरी लम्हा वी आर कंप्लेनिंग, व्हाई मी, व्हाई मी, मुसीबत में व्हाई मी, क्यों मुझे घर नहीं है, व्हाई मी, मेरा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं है, व्हाई मी। यानी ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी माइंड, यही तो इमाम कह रहे हैं। क्या हम अपनी जिंदगी में उतनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं जो इमाम कह रहे हैं? ये मेरी आयतों से ये कनेक्टेड है। इमाम फरमाई, एक मैं सजदे से सर को शुक्र करके उठाता हूं, दूसरी नेमत याद आ जाती है या तो अता कर देता है। चलो खुदा को ये नेमत अता कर रहा है, खुदा अता हो रही है, उन नेमतों का हमें शुक्र अदा। फिर इमाम कह रहे हैं कि इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जिंदगी भर परवरदिगारा, जिंदगी भर।
अब कुरान हम और आपको एक शिकायत कर रहा है कुरान। ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ, वो शिकायत ये कर रहा है, हम तुम्हें नेमतों को अता करते हैं, हम तुम्हें बुलंदियों पे ले जाते हैं, हम आपको बुलंदियों पे ले जाते हैं कि आप उन बुलंदियों को नहीं देखते, उन नेमतों को जो हमने तुम्हें अता किए हैं, उन रहमतों की बरसात को हमने बरसाया है, लेकिन आप उनको नहीं देखते। चंद जो अपने जिंदगी में कमियां हैं, उन कमियों को आप देख रहे हैं। वो कमियों को देखते देखते आप, जब हम आपको बुलंद करते हैं, नेमतों से नवाजते हैं, तो आप वो नेमतों को ना देखते हुए जितनी बुलंदियों पर आप, यानी हम तुम्हें सक्सेस देते हैं, यू आर सक्सेस। सिर्फ ये नहीं कि मैं एक कंपनी में सीईओ बन जाऊं या मैं मेरी खुद की कंपनी खोलूं, वही सिर्फ सक्सेस नहीं है, सिर्फ वही चीज सक्सेस नहीं है। वो तो होना है, आना है, उसको चले जाना है। या मैंने बड़ा घर बना लिया इस दुनिया में, मैंने कामयाब हो गया, कामयाबी का एक हिस्सा है, बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं और कुरान ये शिकायत करके कह रहा है, हम नेमतों को जब आपको नवाजते हैं, उसके बाद आपको इबादतों में सुस्तियां पैदा हो जाती है। इबादत करना, जो नमाज शब पढ़ने वाला या मुस्तहबात को अदा करने वाला, जब हमें उसे कामयाबी के बुलंदियों पे ले चले जाते हैं, उसको ये बोझ लगने लगता है, ये इबादतें बोझ लगने लगता है, यानी जो मुस्तहबात करता है वो भी बोझ लगने लगता है। तो यहां वो नाशुक्रा इंसान बन जाता है। अजीजा ने वाकन इंसान इंसान इसलिए मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बुलंद आवाज से हम और आपको सलवात भेजनी है। ये सलवात क्या फजीलत है तो पूरी बयान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मेरा मौजू कोई और है, लेकिन फिर भी एक जुमले में कई मजलिस में आएगा, मेरी इस टॉपिक में जरूर बजरूर ये आएगा। खैर अजीजा ने मोहतरम, इसलिए बुलंद आवाज से अपने घर में आप सलवात भेजें जो भी देख रखे हैं। कहा मौलाए कायनात फरमा रखे हैं, शुक्र अदा करना सिर्फ ये नहीं है कि आप सजदे में अपने जबीन को रखकर शुक्र हम्दुलिल्लाह आप कह दें का नहीं। हर हाल में जब आप शुक्र करते हो, अब चलिए थोड़ा सा मैं साइंटिफिक वे में ले लूं, थोड़ा सा ले लो एक जुमला समझाने के लिए, कि जब हम शुक्र करते हैं, थैंक्स करते हैं, शुक्र करते हैं, या किसी इंसान का भी अगर शुक्र कर लेते हैं, तो कहा कि तुम्हारे शुक्र अदा करने की वजह से तुम्हारे अंदर, क्योंकि शुक्र जब करोगे, नेमतों को याद करोगे, शुक्र करोगे, दिल जरा सा बहाल हो जाएगा, तो सुकून महसूस हो जाएगा। और जब आप शुक्र करोगे तो वो शुक्र की वजह से आपके अंदर, ये साइंटिफिक वे से कह रही हूं, यूं ही इमामों ने नहीं कहा हम और आपको कि शुक्र करो हर हाल में, क्योंकि जब शुक्र करते हैं तो हमारे वो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे जिस्म में, शुक्र करने की वजह से, जो हमें सुकून अता करता है। यानी वो हार्मोन्स हमारे अंदर, हैप्पी हार्मोन्स भी है ना, खुश होने वाले हार्मोन्स भी है ना, कहा वो केमिकल, ये ब्रेन जो है ना, अल्लाह ने जो खल्क किया है, इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद मैं बयान करूंगी, ये सबसे बड़ी नेमत, न जाने क्या क्या चीजें खुदा ने इस ब्रेन के अंदर रखा है, ये छोटा सा स्कल के अंदर जो ब्रेन रखा है। इसलिए मैं कह रही हूं, माइंड सेट चेंज करना, ये थॉट्स हमारे चेंज करना, ये आखिरत के लिए कितनी कामयाबी, कितना खैर ले आता है।
शुक्र अदा करने की वजह से इमाम कह रहे हर नेमत, कंप्लेन, अपना माइंड सेट चेंज करो। कंप्लेन कंप्लेन, बेटी माँ को, माँ बेटी को, बेटे माँ को, माँ बाप को, रिश्तेदार रिश्तेदार को, देवरानी जिठानी ननद भाव, लोगों को, अड़ोस को, पड़ोस को, कम्युनिटी में जो बड़ा ओहदा लेके बैठा उससे हसद करना और कंप्लेन करना, इसने सही नहीं किया, इसने वो किया, इसने फलां किया। ये कंप्लेन कंप्लेन में हम नेमतें हम और आपको नजर नहीं आ रहे, सुकून हमारा छीन गया है। का हर यही चौथे माह कह रहे हैं, हर इंसान बुलंदी के तख्त पर खड़ा हुआ है लेकिन वो देख नहीं रहा। अब मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि ये इसीलिए कहा कि हर नेमत को जिंदगी में शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि इंसान जो बीमारियों में मुब्तला हो गया है, रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो गया है, यही वजह है कि मौला कह रहे हैं मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पे आने से पहले आप मौत की तैयारी कर दो। मौत की तैयारी सिर्फ ये नहीं कि मैंने कफन ला के मेरे घर में रख दिया, कफन की किट ला के रख दिया, मैंने हकीक ला के रख दी और मैंने हदीसों को लिखकर मैंने अलग से कफन पर जियारत आशूरा लिखा के रख दिया। सिर्फ इतनी ही तैयारी नहीं है। क्या सिर्फ इतनी तैयारी? इमाम कह रहे हैं वो फरिश्ता जब मलकुल मौत तुम्हारे दरवाजे पे आएगा उससे पहले, क्योंकि नहजुल बलागा में इमाम फरमा रहे हैं मौत का तसव्वुर बहुत बहुत सारी अपनी अखलाकी बीमारियों को खत्म करता है। अखलाकी बीमारियां, हमारे अखलाक में बहुत सारी बीमारियां हैं, बदअखलाकियां हैं, बेहतरीन अखलाक बहुत कम है। कहा ये अखलाक की बीमारियां, रूहानी बीमारियां, ये तमाम चीजें खत्म होने के लिए ये आपको मौत का तसव्वुर करना है, मौत की याद करना है, मौत का प्रिपरेशन, मौत की तैयारी करना। और जो मौत की तैयारी कर रहा है वही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस्तक़बाल की तैयारी भी कर रहा है। सेम है, सेम चीजें हैं, दोनों की तैयारी वही है। मौत की तैयारी इमाम की कर रखे हैं, मौत भी आ जाए तो वो तैयारी उसी के लिए काम आ जाएगी। या हम मौत की तैयारी कर रहे हैं, इमाम आ जाए तो इमाम के ज़ुहूर के लिए ये काम आ जाएंगे, हमारे अखलाक, बेहतरीन अखलाक काम आ जाएंगे। कहा इमाम ने जी उससे पहले मैं कहती चली जाऊं, अजीजान मोहतरम, मौत क्या है? मौत एक घबरा कर नींद से बेदार हो जाने वाली चीज को मौत कहते हैं। मिसाल ये होती है, मौत नींद की बहन है, मौत एक बड़ी नींद है, ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन हकीकत हम जुमलों पर ना जाएं, हम वर्ड्स पर सिर्फ वर्ड्स लेके ना रख लें, वर्ड्स की डेप्थ में जाएं। क्यों कहा? हम वो डेप्थ में जाएंगे। कहा मौत क्या है? का मौत वो चीज है कि दुनिया से बेदार होकर वो पर्दा जो हट जाता है, वो नींद, यानी वो हम दुनिया की मशगूली, दुनिया के अंदर हम मशगूल हो गए थे, दुनिया की मोहब्बतों में गोते मार रहे थे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
दुनिया की मोहब्बत में हम जो गोते मार रहे थे, दुनिया की रंगीनियों में हम जिंदगी को गुजार रहे थे, यूं हम गुजार रहे हैं कि हमें मौत छू ही नहीं सकती। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं जब मौत आएगी, मौत जब आएगी, जब अचानक बेदार हो जाओगे, जब चमक जाओगे, चमक कर बेदार हो जाओगे, फिर कहोगे दुनिया फानी थी, दुनिया फानी थी। चलिए एक मिसाल में दे देती हूँ, हकीकत मिसाल, हकीकत मिसाल। हम और आप अयादत के लिए जाते हैं, बीमार की अयादत के लिए जाते हैं, जाना भी है, इबरत है हम और आपके लिए, बहुत बड़ी इबरत है। यूं ही नहीं कहा इमाम ने कि बीमार की अयादत के लिए चले जाओ, नहीं, बीमार की अयादत के लिए जाना है, ये इबरत हमें ले आना है। अब एक मर्तबा मैं गई थी बीमार की अयादत के लिए जो आईसीयू में थे। अब ज़ईफ ही थे थोड़े। अब उन्होंने आईसीयू में, उन्हें खबर हो गई थी, एनीवेज उनका इंतकाल भी हो गया, उन्हें खबर हो गई थी क्योंकि डॉक्टर्स का आना जाना सब कुछ, उनके ब्रेन अच्छा था तो उनके मेमोरीज अच्छी थी, तो ये डॉक्टर्स का आना, ये बदलना वो बदलना, बातों में पता भी चल जाता है कि ये कितने दिन रहने वाले हैं आप। खैर वो आईसीयू में थे। जब पता चल गया उन्हें कि बस चंद दिन बाकी है, जानते हो क्या कहा? हाय, इबरत लेने की बात है। कहा मैं बड़ा अफसोस कर रहा, बड़ा अफसोस कर रहा। कहा क्यों अफसोस कर रहे हो? कहा मुझे जो कुछ करना था, मेरे अंदर वो ताकत थी, करने की ताकत थी, और वो वक्त भी था करने का, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं किया। तो जब मैंने पूछा आपने क्या नहीं किया, कहा मुझे वो जिंदगी में माफ कर देना था, और जिंदगी में मुझे, मेरे पास पैसा था, मेरे पास माल था, मेरी जिंदगी में मैं भूल गया था कि ये भी वक्त आएगा, यानी मैं हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। क्योंकि पता नहीं होता इंसान को क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, अंदर क्या होगा, हॉस्पिटल में रहूंगी, अचानक मौत आ जाएगी, क्या होगा हमें पता नहीं होगा। इंसान, इसलिए तो मौला कह रहे हैं खुदा ने ये नेमत को जो छुपा के रखा है, कौन सी नेमत, तुम्हें कब मौत, किस वक्त, किस हालत में, किस जगह पर आने वाली है, खुदा ने ये छुपा के जो रखा है, ये हम और आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। अगर पता चल जाता 70 साल में आएगी, 80 साल में आएगी, तो 70 साल के आखिरी महीने तक भी हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते, उसके बाद 1 महीना बैठकर हम इस्तग़फ़ार कर लेते। खुदा कह रहा है नहीं, हम उसके दिन को, तेरे मौत के दिन को हम छुपा के रखे हैं। फिर वो कह रहा है हाय काश, हाय काश ताकत थी, अब पछता रहा हूं, यानी वो पछता पछता कर वो दुनिया को छोड़ कर गया, इतना पछता रहा था, ऐसे पछता रहा था, वो आंखों में और चेहरे में नजर आ रहा था। हाय हाय, ताकत थी, वक्त था, मैं माफ कर सकता था, लेकिन मैंने माफ, ईगो, ईगो, उसने तो नहीं कहा, मैं कह रही हूं। देखिए वक्त जब सेहत होता है, माल होता है, हमारे पास दुनिया की चीजें होती है, खूबसूरती होती है, ताकत होती है, सेहत होती है, उसमें ईगो, ईगो में इंसान पीसा जाता है। ईगो में इंसान वो काम को पेंडिंग रख देता है, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों दूं, मैं किस लिए दूं, मुझे काम आएगा मेरा माल। अब वो कह रहा मैं कितनी चीजें कर सकता था, कितनी चीजें मैं कर सकता था। हाय, खबर नहीं कल मौत आएगी या चंद चंद दिनों में वो चले गए। 3 ये कहकर 4 ही दिन हुए वो चले, 4 दिन में, 4 दिन कैसे तड़प के गए होगी।
कैसे पछताते पछताते गए। अजीजा ने मोहतरम, इसलिए कहा जाता है कि इसलिए मौला देखिए चंद हदीसें जो हम सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात, अगर कोई आखिरत की मजलिस पढ़ रहा है, आखिरत की सफर की मजलिस पढ़ रहा है, तो हम सुनना नहीं चाहते। नहीं वो सुन लूं तो मुझे करना पड़ेगा। का अब चाहे इसका भी अजाब है, इसका भी अजाब है। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मुझे सुनना था, लेकिन मैं गफलत में जिंदगी गुजारना चाह। सुन लूंगा तो मुझे करना पड़ेगा, सुन लूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, सुन लूंगा तो मैं डर जाऊंगा। नहीं, कहा कि सुनो, इल्म को हासिल करो, ये बेहतरीन चीजें हैं। सुकून 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 मिल जाएगा। 3 मर्तबा कह रही हूं, सुकून मिल जाएगा। कोई इंसान देखिए, एक साइकिल है, एक साइकिल है। हर औरत, जो सुनने वाली औरत को मैं कह रही हूं कि हम अब शादी होकर आए, हर लड़की शादी होकर जब ससुराल में जाती है तो जवान होती है, फिर थोड़ा ससुराल में सास ससुर, चाची सास, कमासी सास, मामू ससुरे, चचा ससुरे, इतने लोगों को वो देखती है, घुलती है, मिलती है, फंक्शन में, इसमें उसमें। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, उम्र गुजरती गई। फिर धीरे धीरे एक 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 जो हमारे से सीनियर हैं वो एक एक गुजरते चले जाते हैं, और उनको दफन करके हम आते हैं। वो रिश्तेदार गुजर गया, चले गए, वो ज़ईफ हो गए, वो चले गए, वो ज़ईफ हो गए, वो चले। एक राउंड ऑफ द साइकिल हमारे से बड़े जो हैं, उनका जितने साइकिल में थे वो चले गए। अब टर्न किसका है? अपना। हम चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनकी उम्र दराज होगी। वो एक एक साइकिल रहता है सबका जिंदगी का। उस साइकिल में एक सीनियर को जाना है, फिर एक जूनियर जिंदगी गुजारेगा उस घर में। फिर वो बड़ा होगा, फिर वो चले जाएगा, तो फिर उसकी औलाद जिंदगी गुजारेगी उस माहौल में, उस कल्चर में, उस घर में, उस वाइब्स में, उस एनर्जी में। वो फिर वो जिंदगी गुजारे। यानी जाना तो है, सबको जाना है। मैं ये कह रही हूं बड़ी सलाहियत के साथ, सेंसिटिव मौजू है, बहुत सेंसिटिव मौजू है। इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूं बयान, धीरे धीरे समझ कर, हम सोच कर, क्योंकि हम रहने वाले नहीं हैं इस दुनिया में। कायम के लिए कौन रहने वाला है? तो अगर हमें ऐसी जिंदगी गुजारें, हम अपनी जिंदगी को पलट कर देखें, फ्लैश बैक में देखें, मेरी जवानी क्या थी, मेरी शादी क्या थी, मेरे ससुराल में मैंने बिहेव कैसा किया। याद करो, करना है याद, कैसा बिहेव किया, मेरे माँ बाप के साथ मैंने कैसे बिहेव किया है, कैसे मैंने वहां जिंदगी गुजारी। और मैं ससुराल में आने के बाद मैं मेरी औलाद की क्या परवरिश की, मैंने कैसी परवरिश की। जब आप देखोगे तो अपनी जिंदगी वर्थ होना है, गिल्टी फील नहीं करना है, बिल्कुल गिल्टी फील। थोड़ी थोड़ी चीजों में, थोड़ी थोड़ी ऐसी हरकतों में हम ये सोचते हैं कि मैं आजाद हो गई, मैं फला हो गई, मैंने जवाब दे दिया, मैंने ताना दे दिया, मैं बड़ा खुश हो गई, मैंने उसका छीन लिया, प्रॉपर्टी ले ली, माल ले ली, फला ले ली। फ्लैशबैक में जाके देखो कि आपने क्या किया है। गिल्टी फील हो रहा है या आप खुश हो रहे हैं? नहीं, मैंने सब्र किया, मैंने फला दे दिया, मैंने तमन्ना नहीं की, मैंने हाजत किसी। अल्लाह अकबर। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जिंदगी पलट कर देखे, इसलिए कहा वक्त मौत, मलकुल मौत जब रूह निकालेगा, बैनो बैन दोनों आपको जिंदगियां नजर आएंगी। जा कहां रहे हैं वो भी नजर आएगा, दुनिया क्या है वो भी नजर आएगा।
दोनों वक्त सकरात दोनों नजर आए। वो वक्त सकरात वो अभी आएगा, आगे चलकर एक जुमला सुनते चले जाए। वक्त सकरात जब हमें नजर आएगा ये दुनिया, अब मैं जा रही हूं दूसरी दुनिया में, तो उस वक्त सुकून के साथ जाना सबसे बड़ी नेमत। वो सुकून के साथ कब जाएगा इंसान? उस वक्त जाएगा जब वो कहेगा आ। गलतियां तो सबसे होती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो जब जाएगा ये सुकून के साथ जाएगा, अल्लाह मैंने जो काम किया है दुनिया में बेहतरीन मैंने काम किया, मैंने माफ कर दिया। अच्छा है ताकत थी मैंने माफ कर दिया, माल था मैंने दे दिया, जो देना था मैंने दे दिया। यानी ये चंद चीजें जब याद आएगी इतना सुकून से इंसान जाएगा। उस वक्त रूह निकलना हमें यूं महसूस होगा कितनी आराम से रूह निकल रही है, तभी महसूस होगा ना। अगर नहीं झमेले दुनिया के हमने इतने जमा लिया और ऐसे जमा लिया एक पावर के लिए अपनी लाइफ में, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने तमाम पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड सर्कल में मुझे मेरा पावर जमा के रखना था, तो जब जाएंगे इस दुनिया से वो याद आएगा आ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मौलाए कायनात फरमा रहे हैं ये इलाज है मौत को, ये दुनिया में याद कर लो। जिंदगी पता नहीं कब किस वक्त कैसे हमें ये जिंदगी किस वक्त किस मोड़ पर खबर में ले जाएगी, हमें पता नहीं है। तो इसलिए मौलाए कायनात कह रहे हैं अल्लाह अकबर। चलिए एक वाकया बयान करते, फिर मैं रब्ते मसाइब पर आ जाऊं। अजीजा ने मोहतरम, नबी याकूब मलकुल मौत, एक मरतबा मलकुल मौत आए नबी याकूब को मुलाकात करने के लिए। नबी याकूब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। वो गुफ्तगू मैं नहीं करती, मैं आ जाऊंगी मेन पॉइंट पर। मलकुल मौत से वो कहने लगे याकूब नबी, ये जो भी कह रहे हैं, जो भी चीजें हैं, ये हम और आपकी एक तलकीन है, हम और आपके लिए एक लेसन है। नबी याकूब ने कहा मलकुल मौत जब भी आप आओगे, यानी मेरा रूह निकालने आओगे, नबी है फिर भी कह रहे हैं रूह निकालने आओगे तो मुझे पहले से नोटिस दे देना, यानी इत्तला कर देना कि मैं आने वाला हूं, और नोटिस दे देना, फिर उसके बाद मेरी रूह को निकालने आना। ये नबी याकूब और मलकुल मौत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट जबानी मुआहदा तय हुआ। मलकुल मौत ने भी कहा ठीक है नबी याकूब, हम आपको नोटिस जरूर दे देंगे रूह निकालने से पहले। अब जब नबी अल्लाह नबी याकूब को मलकुल मौत रूह निकालने के लिए, नबी है लेकिन हम और आपके लिए लेसन है। जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आए तो कहा कि मैं आपकी रूह निकालने आया हूं। नबी याकूब ने कहा रुक जाओ मलकुल मौत, आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दी, हम और आपके दरमियान ये तय हुआ था कि पहले आप नोटिस दोगे, नोटिस देने के बाद आओगे रूह निकालने के लिए, आप बगैर नोटिस दिए आ गए। मलकुल मौत कह रहा है ए नबी याकूब, हमने बहुत सारी नोटिसें भेजी, कहाँ भेजी, कौन आके दिया, कोई आके मुझे कुछ कहा भी नहीं। अल्लाह अकबर, सुनिए क्या नोटिस थी। नोटिस ये थी नबी याकूब को मलकुल मौत कह रहे हैं ए नबी याकूब, आपके बाल सफेद हो जाना ये सबसे पहले नोटिस थी। आपको ये नोटिस कर लेना था कि अब धीरे धीरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं वो उम्र की तरफ जा रहा हूं या मैं जा रही हूं जो मुझे खबर के करीब ले जा रहा है।
اور دوسری نوٹس یہ تھی کہ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی، یہ دوسری نوٹس تھی۔ آپ کے آنکھوں سے تھوڑی تھوڑی روشنی کم ہوتی چلی جا رہی تھی، یہ بھی تیسری نوٹس تھی۔ کا ایک ایک تمہارے جسم کے اندر کمزوری آ جانا ایک ایک موت کی طرف کی نوٹس تھی۔ اللہ اکبر، یہ نوٹس کو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے۔ یہ چند نوٹسیں ہیں جو نوٹس کو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے کہ ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ اب میں یہ عمر پر چلی گئی اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کی محبتوں میں اللہ کے قریب ہو جانا، اہل البیت کی محبت میں خدا کی معرفتوں کو حاصل کر لینا، اور کس طریقے کے ساتھ حاصل کرنا، وہ حاصل کرنے کے بعد وہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میں نماز کے سجدوں پہ سجدے کرتی چلی جاؤں، صرف میں ذکر اللہ اکبر کرتی چلی جاؤں، نہیں۔ اللہ کے قریب ہونا، اہل البیت کی محبت کے ساتھ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا، یعنی اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا، تبھی جا کے محبت آئے گی، خدا کا ڈر آئے گا۔ ایسے تو کہیں لوگ ہیں جو قرآن مجید کی کو حفظ کر چکے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کا کیا، ان کے تھاٹس کا کیا، ان کے کرداروں کا کیا، ان کے رفتاروں کا کیا؟ سجدے میں سجدے کر بھی رہے ہیں لیکن معافی تو نہیں مانگنا، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں لیکن حسد تو وہی ہے، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں نفرتیں تو وہی ہے، سجدوں پہ سجدے ادا کر رہے ہیں، تسبیحوں پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن سوچ یہ ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھ گیا، میں کیسے پیچھے رہ گئی۔ مائنڈ سیٹ جب تک بدل نہیں جاتا تب تک ہمارے اندر نہ خدا کی محبت آئے گی نہ خدا کا ڈر رہے گا۔ دونوں چیز کی ضرورت ہے نا، محبت خدا بھی ہونا چاہیے، خدا کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کیا نماز اور ذکر خدا کا مطلب صرف یہی ہے؟ صرف یہی ہے؟ نہیں، اللہ یہ خاص میں جانتی ہوں کہ مجلسیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی کے all over the world کے لوگ سنتے ہیں۔ سنو اور میرا ریکویسٹ ہے سبسکرائب بھی کرو، شیئر بھی کرو۔ عزیزان محترم، ہمارے خاص بامبے والوں کے لیے، آئی ڈونٹ نو ویدر دوسرے کنٹریز میں بھی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نہیں جانتی، لیکن میں خاص بامبے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ بامبے میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا اگر ڈیتھ ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو پھر مسجد میں جیسے ہر جماعت میں ہر ایک مسجد میں جا کے لکھاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو دفن کرنا ہے، کیا ٹائم کیا نہیں، رائٹ؟ اور ہم اور آپ کو موبائلز میں آ جاتا ہے، خبر آ جاتی ہے، جماعت سے ہم اور آپ کو خبر آ جاتی ہے، انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون۔ اب یہاں رک کر یہ جملے کو میں کہہ دوں، قرآن مجید کی اس آیت کو، انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون، یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے بھی ایک الارم ہے، الارم ہے۔ انا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں جو گزر گیا تو خدا کی طرف سے آیا تھا تو خدا کی طرف چلا گیا، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم خدا کی طرف سے آئے تھے اور خدا کی طرف جانا ہے۔
चले जाएंगे, जरूरी है, वाजिब है। मैं कहूंगी, मैं हर वक्त ये कहती हूँ, इबादतों में वाजिबात है, वैसे इंसान की जिंदगी के बाद मौत तो वाजिब सबको जाना ही है। मैंने बना लिया है वाजिब। खैर अजीजा ने मोहतरम, अच्छा आ गया मैसेज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, बॉम्बे में जब वो मैसेज आता है, फलां की डेथ हो गई, ये फलां फलां की बीवी, फलां फलां की बेटी, फलां फलां का बेटा, और उनके कौन से बेटों के नाम, उनकी बेटियों के नाम भी डालने वाले डालते हैं। फिर उसमें एक बीच में एक इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, गौर करें, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आता है। वो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? वो इम्पोर्टेंट मैसेज उसकी उम्र डाली जाती है। हमारे बॉम्बे में मैसेज जब आता है, उसकी अक्सर 95% लोगों की उम्र आती है। वो डालें, हमारी इबरत के लिए डालो, क्योंकि जब वो उम्र आती है, मैं तो यही कहती हूं, मैं जब वो मैसेज को देखती हूं, पहले सबसे पहले एज देखती हूं। अगर किसी की एज 46 या 48 या 50 हो, तो फिर मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक तूने मेरी उम्र उससे ज्यादा रखा है। और जब मैं देखती हूँ किसी की उम्र 84 है, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मेरी उम्र अभी इतनी है, अभी इतने साल बाकी है, लेकिन मैं तौबा कर लूं, बेहतरीन जिंदगी गुजार लूं। देखो 84 में तो ये चला गया। कभी किसी की उम्र 76 आती है, अल्लाह अकबर 76 में चला गया। कभी अगर किसी की उम्र 60 आ जाती है, फिर मैं कहती बहुत कम साल बाकी है मेरे लिए, ये तो 60 में चला गया, ये तो 60 में चली गई। देखिए, ये उम्र डालना भी हम और आपके लिए इबरत है, एक बेहतरीन रास्ता है, एक सिराते मुस्तकीम का रास्ता हम अपना लेते हैं। और जब भी डेथ की न्यूज आती है, एज देख लेती हूँ, फिर फौरन मैं सोचने लग जाती हूँ कौन सी ऐसी चीज है मैं जल्दी जल्दी कर लूं, या माफ कर दूं, या उसको जाके बोल दूं, या दे दूं, या ले लूं, या कर दूं। जो भी चीज है खुदा के अपनाने के लिए, खुदा की मोहब्बत, मारिफत, अहलुल बैत की मोहब्बत अपनाने के लिए जो कुछ करना है कर देती। क्योंकि मैसेजेस अक्सर चंद दिनों में, चंद अभी 1 महीना नहीं हुआ, 8 दिन नहीं हुआ, किसी ना किसी की डेथ मैसेज तो आ ही जाती है। क्योंकि बॉम्बे में पब्लिक बहुत है। अल्लाह हर एक की उम्र को दराज करें, खुदा हर इंसान की उम्र को सेहत तंदुरुस्ती के साथ तुलानी करें, ये मेरी दुआ है। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, ये क्यों नहीं हम मौत को क्यों नहीं याद करते? क्यों घबराना है, क्यों परेशान हो जाए? जिसे हकीकत में आनी है। दुनिया की जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, वो शक की जिंदगी है। क्यों शक की जिंदगी? इसलिए शक की जिंदगी, सुबह में उठूंगी नहीं उठूंगी क्या गारंटी है? बराबर। कल मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी क्या गारंटी है? शक की जिंदगी। और इतना पैर, कल मुझे जाना है, मैंने वो चीजों को प्लान कर लिया, लेकिन सुबह उठी, खुदा ना करे पैर में ऐसे दुखने लगा, कुछ हड्डी को हो गया, ना चल सकी, ना फिर सकी, ना वो बैठी हूं, उधर ही बैठी हूं। शक की जिंदगी, शक। लेकिन मौत तो यकीनी है, जिंदगी शक की है। मौत यकीन है कि एक दिन तो जाना तो है, बराबर। लेकिन वो यकीन है कि जाना है, आएगा सकरात, आएगा मलकुल मौत। दोस्ती कर लूं, मैं पहले से दोस्ती कर लूं मलकुल मौत से। जी, वो मैं इंशाल्लाह आगे मजलिसों में बताऊंगी कि मेरी मजलिस से बड़े इत्मीनान, नो स्कैरी। अगर कोई कहे कि आपको कुछ स्कैरी आएगा, नहीं आएगा, डोंट वरी। वाकया भी बयान करूंगी, बड़े इत्मीनान से पॉजिटिवली बयान करूंगी। हाँ, क्योंकि सुनना है, अपनाना है अपने ये मैं सिर्फ खबर के लिए नहीं कह रही, ये अपनी जिंदगी खुद भी सुकून से गुजर जाए। खैर अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह अकबर।
اور دوسری ماہ محرم کی تاریخ آ گئی. ہائے ہائے کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسی راتیں گزر رہی ہیں. اللہ اکبر. دوسری ماہ محرم عزاداران حسین. اللہ اکبر. جب قافلہ مدینے سے نکلا نا، دوسری ماہ محرم کو آ کر پہنچا، کیسا منظر تھا. ہائے ہائے منظر یہ تھا کربلا میں کہ جب سواریاں کربلا کے قریب پہنچی، سواریاں رک گئی، آگے نہ بڑھی. مولا آقا حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ شاید یہ سواری تھک گئی، یہ گھوڑا تھک گیا ہے، چلتے چلتے ذرا سواری کو بدل دو عباس. مولا عباس نے ایک ایک سواری کو بدلا، پھر آگے بڑھانا چاہا، پھر بھی وہ سواری آگے نہیں بڑھتی. عزاداران حسین میرے مولا آقا حسین کہتے ہیں عباس ذرا دیکھو کیا قریب میں کوئی بستی ہے. ہائے ہائے ان بستی کے لوگوں کو بلا لاؤ. ہاں قریب میں بستی تھی، بنی اسد کے لوگ تھے. مولا آقا عباس علیہ السلام نے تمام قریب کے بستی بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا. مولا آقا حسین علیہ السلام نے ان بستی والوں کو پوچھا، بنی اسد کے لوگوں کو، اجرکم من اللہ ساداران حسین، ایک ایک شہیدوں کا پرسہ ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے فرش حسین پر. ایک مرتبہ وہ بستی میں بنی اسد کے لوگ کو پوچھے مولا آقا حسین بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بستی کے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، ہاں ہمارے درمیان ایک بزرگ ہے، شاید وہ بزرگ ضعیف آپ کو بتا سکتا ہے. مولا آقا حسین نے کہا جاؤ وہ بزرگ کو لے آؤ. بستی کے لوگوں نے، بنی اسد کے لوگوں نے ضعیف کو لے آئے، کاندھے پر اٹھا کر ضعیف کو مولا آقا حسین کے آگے بٹھا دیا. مولا آقا حسین اس ضعیف کو پوچھنے لگے بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ضعیف کہتا ہے اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کہاں نہر فرات کہتے ہیں، کہاں موریا کہتے ہیں. کہتے کہتے ضعیف کہتا ہے اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. جب مولا آقا حسین نے سنا نا کرب و بلا بھی ہائے کربلا، لبیک یا حسین، جب کربلا میرے مولا نے سنا ہوگا کیا بیتی ہوگی. لو زادارو مولا آقا حسین کہتے ہیں عباس ہماریوں کو بٹھا دو، ہائے خیمے لگا دو، کرب و بلا آ گیا. عزاداران حسین کرب و بلا آ گیا، ماہ محرم کی 2 تاریخ آ گئی. ایک ایک خیمہ لگایا گیا، ام کلثوم کا خیمہ لگایا گیا، ام لیلہ کا خیمہ لگایا گیا. ایک ایک خیمے لگتے گئے، ایک ایک بیبیاں اپنے اپنے وارثوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہو گئے. لیکن ہائے بی بی زینب کا خیمہ جب لگاؤ، بی بی زینب جب اندر گئی پھر اچانک باہر آ گئی.
پھر دوبارہ گئی، دوبارہ باہر آئی، مولا عباس کو بلایا، عباس ذرا ادھر آؤ عباس۔ مولا عباس آئے، کہا آپ کے بھائی کو بلاؤ، میرے مولا آقا حسین کو بلاؤ۔ مولا آقا حسین آئے، مولا آقا حسین کو بی بی زینب کہتی ہے حسین اے آقا ذرا اندر تو آؤ۔ مولا حسین کے ساتھ جاتی ہے، ایک رونے کی آواز، بی بی نے کہا حسین میں رونے کی آواز اس خیمے میں سنتی ہوں۔ مولا آقا حسین جب سنتے ہیں کیا قیامت کا منظر تھا، بھائی بہن اس خیمے میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر بال کو عریان کیا۔ مولا آقا حسین نے سینے پہ ماتم کرتے ہوئے کہا اے بہن، یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی رونے کی آواز ہے، ہماری ماں بقیے کو چھوڑ کر کربلا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار مالک ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک ہمارے اس رخسار تک پہنچ گئے۔ پروردگار مالک ہمارے گناہ میں کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ پروردگار جو حاجتوں کو لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو تو برلا۔ مالک جو مصیبت حال ہے ان مصیبتوں کو تو دور کر۔ جو مائیں اس مجلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں، ماں پروردگار ماں ہاتھ کو اٹھاتی اپنے اولاد کے حق میں دعائیں مانگتی، جو اپنے اولاد کے سہرے دیکھنے کی مائیں تمنا رکھتے انہیں جلد از جلد ان کے اولاد کے سہرے دیکھنا تو نصیب کر۔ پروردگار جو بیمار ہیں، چوتھے امام کے ہتھکڑیوں کا واسطہ، گلے کے توق کا واسطہ، انہیں تو صحت تندرستی عنایت فرما۔ مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، مالک ایران کو فتح و کامیابی عنایت فرما، علماء دین کی حفاظت کر، مجتہدین کی حفاظت کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھے، آپ خود کے لیے بھی پڑھے، اپنی ذات کے لیے بھی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، خصوصاً پروردگارہ بانی مجلس، حاضرین محفل اور حاجی امیر علی اکبر علی مرچنٹ، اکبر علی ابن نتھو بھائی، گلبانو بھائی بنت جعفر بھائی، حاجی انور بھائی، اکبر بھائی لدھانی، بلقیس بھائی بنت غلام حسین جعفر، اکبر بھائی داؤد بھائی لدھانی، زینب بنت شیر علی چیول والا اور یوسف ابن حسین چیول والا، مرزا احمد آغا، حسینہ بائی علی بھائی کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگارہ کل مرحومین آف مرچنٹ فیملی، لدانی فیملی، چیول والا فیملی، شروف فیملی کی ارواح کو پہنچے۔ مالک
ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے، وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ سلام علیک سلام علیک یا حسین، 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 سلام نور حق کے خون کبریا، سلام وارث علی و مصطفیٰ، سلام نور حق کے خون کبریا، سلام وارث علی و مصطفیٰ، سلام بے قرار قلب سیدہ، سلام ساکن زمین کربلا، سلام شہید دشت نینوا، سلام ساکن زمین کربلا، سلام شہید دشت نینوا، سلام حسین نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، اے شاہ مشرقین یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، اے حسین ابن علی آپ کے پیاروں پہ سلام، بے کفن دشت میں بکھرے ہوئے لاشوں پہ سلام، کٹی شہرت سے رواں خون کی دھاروں پہ سلام، خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے بالوں پہ سلام، زخمی رخساروں پہ اشکوں کی قطاروں پہ سلام، ہو سلام و بدنوں دشت کی جلتی زمین، قتل کے بعد بھی گھوڑوں سے جو پامال ہوئے، کیا کفن تم پہ نہ رہنے دیا کوئی کپڑا، شدت دھوپ سے تبدیل تھی رنگت جن کی، سلام اے حسین نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، اے شاہ مشرقین یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، ہائے اس سر پہ سلام، ہائے اس سر پہ سلام جسے بے دردی سے کند خنجر سے کیا پشت گردن سے جدا، خون میں ڈوبے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ لیے بڑھتے تھے آدھا، جنہیں زندانوں میں درباروں میں، ہائے کیا ظلم ہوا، ایسے سر تھے بردا جنہیں سورج نے نہ دیکھا، شب میں تاروں نے نہ دیکھا، چادریں مانگتے پھرتے رہے بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں، سلام اے حسین نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، اے شاہ مشرقین یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، شدت پیاس سے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ سلام، چومنے کو جنہیں کرتا تھا تقاضا پانی، پھول سے ہونٹوں نے پایا نہ ذرا سا پانی، حق تو یہ ہے علی اصغر نے نہ پایا پانی،
ہائے دکھلا کے بہا دیتے تھے آدھا پانی، دیکھتی رہ گئی حسرت سے سکینہ پانی۔ ہائے شہروز کا پیاسا وہ سرے کرب و بلا، موت نے لوٹ لیا سارا گھرانہ جس کا، عصر تک جس نے اٹھائے ہے 75 لاشیں، ایک دو پہر میں کم ہو گئے جس کے کاندھے، جس کے بیٹے کے کلیجے میں سینہ ٹوٹ گئی، بھائی دریا پہ گیا ہائے کمر ٹوٹ گئی، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی لڑتا تھا حسین، تھا ادھر لاکھوں کا لاشا یہاں تنہا تھا حسین۔ سلام اے حسین نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، اے شاہ مشرقین یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین، سلام علیک سلام علیک یا حسین۔ تمام خون میں نہائے ہوئے بدن پہ سلام، کٹے نوچے ہوئے اس سبز پیرون پہ سلام، علی و فاطمہ زہرا کے بل بدن پہ سلام، غریب و بے کس و لاچار و بے وطن پہ سلام، میرے حسین تیری لاش بے کفن پہ سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين،
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.